Hello everyone, I am R.D. Mahajan from Gnan Sampada YouTube channel. Friends, in last video we have seen our first poem in standard 10, that was A Teenager's Prayer, in which I told you the whole poem in a detail, and now today I am going to tell you some important points or want to teach you the next lesson of your course book of standard 10, that is 1.2, an encounter of a special kind. The name of a lesson is an encounter of a special kind. Now friends, I am on page number 7 now. Before starting the lesson, we will start our activity warming up. Before doing any important thing, we should be prepared for learning that thing. So such a part is given in all the lessons or the poems. That is a chit chat activity. Here one picture is given, and related to that picture some questions have asked to us to start our mind to think about the lesson. The picture is given there, and the first question relevant to the picture is, what do you see in the picture? My friends, the question is for you. You have to think about the picture and you have to answer the question. What do you think in the picture? It is a very easy question. Everybody among you can tell the answer. The answer can be that I see in the picture that a small girl is carrying a puppy in the basket through the water. This is the description of the picture. In this way, you have to give answer of all the questions given in the warming up section. Next question is, what do you think the girl is trying to do and why? My students, you have to think about and you have to try to answer the question. I will not tell you. You have to solve the problem of yourself. Question number 3 is, if you were in the place of that girl, what would you do? जर तुम्ही त्या मुलीच्या जागी राहिले असते तर तुम्ही काय केले असते? You can write it in yourself. Last question is that, do you think she will become successful in her mission? तिच्या त्या कामगिरीमध्ये ती यशस्वी होईल का असं तुम्हाला वाटतं का? You have to find out the answers from your own mind. You have to think over. The next activity is given to us. Match the appropriate headings with the images. 4 images have given there and 4 sentences are also given there. We have to match sentences with the proper images. The first sentence is, our luxurious bungalows. Which image is suitable for this sentence? Exactly. C is the proper image for this. Number 2,
my favorite pastime. Which picture should be for this sentence? Exactly, number A picture should be exact for this picture. Number 3, what a commotion. D image is the perfect for this. Engrossed in my book. B image is for this line. In this way, we have matched sentences with the images. Okay, this activity was warming up, which lead us to the lesson, which is on page number 8. Now I am going to start the lesson. Headline or the title of the lesson is An Encounter of a Special Kind, written by Tapan Mukherjee. This story is a very short, very simple and related to the rural background area, so everybody can very easily understand the story. Here, my friends, encounter means a meeting. Encounter of a special kind means the writer want to tell us that there is a meeting or the event or the incident which was very special in his life, and that incident is described here in this story. Now I am going to start from the first line. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. Here the writer tells his location at that place where he lived when that incident happened in his life. His father was working as a medical professional officer in West Bengal state and Raniganj area. He was working in a private company there. या ठिकाणी रायटर असं म्हणतोय की त्याच्या जीवनामध्ये घडलेला हा एक खास प्रसंग आहे. त्याची ही एक प्रकारची खास अशी भेट आहे. कोणाशी झालेली आहे? वी विल सी इट इन द लेसन. ॲट द बिगिनिंग ही टेल्स अस दॅट ही लिव्ड इन रानीगंज ॲट दॅट टाइम because his father was working there. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Officers of the company, the persons who were doing their job in that company, were housed. मित्रांनो, या ठिकाणी हाऊस हा जो शब्द आहे हा क्रियापद हे फंक्शन त्या ठिकाणी तो करतोय आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्या शब्दाला ईडी आपल्याला प्रत्यय लावलेला दिसतोय. वेअर हाऊस्ड इन इंडिव्हिज्युअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कॅम्पस. त्या ठिकाणी जो मोठा परिसर होता त्या परिसरामध्ये असलेले जे बंगलोज होते, टुमदार अशी जी घरं होती, त्या घरांमध्ये प्रत्येक घरामध्ये एक एक ऑफिसर आपल्या कुटुंबाला घेऊन राहत असायचं आणि ते जे टुमदार घर होती त्या मोठ्या परिसराच्या मध्ये होती. आवर हाऊस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस. ही टेल्स अस द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ हिज ओन हाऊस दॅट वॉज इन द कॉर्नर ऑफ दॅट कॅम्पस. तो जो परिसर होता
त्या परिसरच्या कोपऱ्यामध्ये असलेलं जे घर होतं ते त्याचं होतं. द ऑफिसर्स क्लब वॉज ॲडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन. ऑफिसर्स क्लब, बिकॉज that was just like a colony, that was the residential area of the officers only, so there was also officers club. अधिकारी लोकांसाठी असलेला जो क्लब म्हणजे त्यांची एक इन्स्टिट्यूशन की ज्या ठिकाणी ते खेळू शकतात, एक्सरसाइज करू शकतात, सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी ते करू शकतात, असा जो एक इन्स्टिट्यूशन होतं त्याला क्लब असं म्हटलेलं आहे. दॅट वॉज ॲडजेसेंट. ॲडजेसेंट म्हणजे च्या जवळ. टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन. त्या ठिकाणी असलेलं बगीचेला जी बाउंड्री वॉल होती त्या बाउंड्री वॉल म्हणजे कंपाऊंड वॉल, कंपाऊंडची भिंत होती, त्या भिंतीच्या जवळच ऑफिसर्स क्लब होता. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The compound was luxurious with green grass. Now the writer gives us the detailed description of that area. What kind of area was it? How was it? The compound wall was luxurious with green grass. कसं होतं ते कंपाऊंड वॉल? भिंत कशी होती? लक्झरियस ने समृद्ध झालेली होती. कशाने? विथ ग्रीन ग्रास, हिरव्यागार झाडांनी समृद्ध झाली होती. कलरफुल फ्लावर्स, रंगबेरंगी फुलं त्या ठिकाणी होते. अँड अ हॉस्ट ऑफ टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज, उंच उंच वाढलेले आणि अत्यंत आकर्षक अशा झाडांचा खूप समूह त्या ठिकाणी होता. द सीझनल व्हेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाऊस होल्ड्स अँड द मॅग्निफिसंट ट्रीज कॉन्स्टंटली अट्रॅक्टेड स्क्विरल्स अँड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स. व्हेरी नाईस सिच्युएशन इट इज. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाऊस इज सो ब्युटिफुल as well as so attractive that we can feel that we have should such a kind of atmosphere around our house. लेखक म्हणतोय की सीझनल व्हेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाऊस होल्ड्स, प्रत्येकाच्या घराचा किचनच्या बाजूला असलेलं जे गार्डन होतं त्यामध्ये हंगामी प्रकारचे पालेभाज्या, फळभाज्या त्या ठिकाणी येत होते. And the magnificent trees constantly attracted squirrels. सुंदर सुंदर आकर्षक अशी जी झाडं होती, भव्य दिव्य, ती झाडं कोणाला अट्रॅक्ट करत होती? स्क्विरल्स, खारुताई. खारूंना अट्रॅक्ट करण्याचं काम ती झाडं करत असायची. And many species of birds, not only squirrels, but many species of the birds. Species वेगवेगळ्या जातीचे, अनेक वेगवेगळ्या जातीचे जे पक्षी असायचे त्या पक्ष्यांना अट्रॅक्ट करण्याची कामं ती झाडं करायची. अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हॅड इवन मेड डिअर डेन इन ॲन अश्वत्था ट्री नियर बाय. अ ग्रुप ऑफ द ॲटमॉस्फिअर वॉज सो काइंड, so beautiful, so attractive, so magnificent that langur monkeys were attracted to such a situation and even made their den in an ashwatha tree nearby. They did not only come there, they also made their den म्हणजे माकडांची घरटी बनवणे. त्यांनी आपली निवासाची व्यवस्था सुद्धा त्या ठिकाणी असलेल्या अश्वत्था झाड जे होतं त्या झाडावर केलेली होती. दे हॅड ऑल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ अवर एक्झिस्टन्स अँड डेली लाईफ. द रायटर टेल्स अस दॅट ऑल दॅट सिच्युएशन
so many kinds of birds, so many kinds of flowers, various kinds of trees, and langur monkeys, and all those things had all become part and parcel of our existence and daily life. रायटर सांगतोय की ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या दैनंदिन जीवनाच्या काय बनलेल्या होत्या, पार्ट अँड पार्सल ऑफ टू बिकम अन इम्पॉर्टंट पार्ट इन द लाईफ ऑफ. एखाद्याच्या जीवनामध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका पाळणारा घटक, दॅट इज कॉल्ड पार्ट अँड पार्सल ऑफ एक्झिस्टन्स अँड डेली लाईफ. आमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आणि आमच्या अस्तित्वामध्ये या सगळ्या गोष्टींनी खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. ते जणू काही अविभाज्य भागच बनून गेलेले होते आमच्या जीवनाचे. अशा प्रकारे इन द फर्स्ट पॅसेज रायटर has completely described the situation, atmosphere and natural condition of that area. Now we will begin in the next passage. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. In the first passage, background is created by the writer. And now, in the second passage, we are going to come to the important event, what had happened in the life of the writer. We are going to see this. Small incident on the Saturday afternoon had a profound effect on me. शनिवारच्या दिवशी घडलेला जो छोटासा प्रसंग होता, तो प्रसंग लेफ्ट अ प्रोफाऊंड इफेक्ट ऑन मी. माझ्या संपूर्ण जीवनावर एक वेगळाच प्रभाव, वेगळाच परिणाम त्या इन्सिडेंट म्हणजे प्रसंग, त्या प्रसंगाने टाकलेला आहे. अँड अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन. Not only affect but also unfold. Unfold means the meaning of such a kind of difficult words has given on the left hand side, means on the margin level. Unfold means revealed. Revealed म्हणजे उलगडणे. Unfold before my eyes a whole new dimension. Whatever the incident happened in the life of the writer, that incident was not for only that time, but it affects the writer's life. Not only affect but also unfold before his eyes whole new dimension. Dimension means new factor to the wonders of God's creation. या अद्भुत जगामध्ये देवाने निर्माण केलेले जे काही अद्भुत गोष्टी आहेत, त्या अद्भुत गोष्टींच्या बद्दल एक नवीनच फॅक्टर, नवीनच घटक त्याच्या डोळ्यासमोर उलगडण्याचं काम या प्रसंगाने केलेलं आहे. इट वॉज इन फ्यू डेज इन टू अ पूजा व्हॅकेशन. नाऊ it is the lesson belongs into the West Bengal, and Puja vacation is a very important vacation in the West Bengal. Just like in our Maharashtra, there are vacations in Gauri Ganpati as well as in Durga Mahotsav. Just like there in West Bengal in the Durga Mahotsav as Navratri, that is very important incident in the life of West Bengal. And so in those days there are vacations, and those vacations are called puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me. Just in holidays every small child do. The same thing is done by the writer here in that vacation period.
जसं सर्व लहान मुलं आपली सुट्टी घालवतात, सुट्टी घालवत असताना त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या संध्या उपलब्ध होतात, तशाच प्रकारची संधी या रायटरला त्या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे. फॉर मी टू बिकम एनग्रोस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन द फेस्टिव्ह सीझन. जसं इतर मुलं आपली वॅकेशन घालवत असतात, त्याच प्रकारे हा रायटर म्हणतोय की मी सुद्धा एनग्रोज मीन्स ऑक्युपाईड इन, त्यामध्ये पूर्णपणे व्यस्त राहणे. रायटर म्हणतोय की मी पूर्णपणे कशामध्ये व्यस्त झालो? इन व्हेरियस मॅगझिन्स, वेगवेगळे जे मासिकं होते ते मी वाचत असायचो. अँड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन अ फेस्टिव्ह सीझन, आणि सण उत्सवाच्या काळामध्ये लहान मुलांच्यासाठी खास प्रकारचे पुस्तकं प्रकाशित केले जातात, तशा प्रकारची पुस्तकं आणि मासिकं वाचण्यामध्ये हा त्या ठिकाणी मग्न होता. आफ्टर हार्टी लंच, हार्टी म्हणजे सफिशियंट अँड होलसम, म्हणजे मनसोक्तपणे पोट भरेपर्यंत खाणे. आफ्टर अ हार्टी लंच, मनसोक्त दुपारचं जेवण झाल्यानंतर, माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर ॲन आफ्टरनून नॅप. माझे आई वडील, माझ्या बहिणी की ज्या माझ्यापेक्षा वयाने लहान होत्या, त्या ले डाऊन फॉर ॲन आफ्टरनून नॅप, दुपारच्या वामकुक्षी, NAP नॅप म्हणजे काय? वामकुक्षी, दुपारची थोडीशी डुलकी घेणे, त्याला म्हणतात नॅप. दुपारच्या वामकुक्षीसाठी ले डाऊन, ते घरामध्ये असलेल्या त्या फरशीवरच ते पहुरलेले होते, पडलेले होते. अँड आय सेटल्ड डाऊन विथ अ स्टोरी बुक, आणि रायटर म्हणतोय की मी तेव्हा पुस्तक वाचण्यात मग्न होतो. द क्वाईट आफ्टरनून रिप्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रीडिंग अँड इन ॲडव्हेंचरस स्टोरी. द क्वाईट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रीडिंग अँड ॲडव्हेंचर बुक. त्या ठिकाणी दुपारचा वेळ होता, सगळीकडे पूर्णपणे शांतता होती. क्वाईट म्हणजे पूर्णपणे शांतता होती. प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रीडिंग अँड ॲडव्हेंचरस स्टोरी. व्हॉट वॉज रायटर डुईंग? ही वॉज रीडिंग अँड ॲडव्हेंचरस स्टोरी. तो दुपारच्या वेळेला धाडसी साहसी कथा वाचत होता, आणि दुपारचं हे शांत ॲटमॉस्फिअर त्याच्यासाठी काय होतं? तर त्याच्यासाठी ते त्या कथा वाचण्यास अत्यंत योग्य असं वातावरण होतं. द सायलेन्स वॉज ऑकॅजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाऊस स्पॅरोज, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. Now writer has told us that there was a noon atmosphere and it was so quiet that nobody was there and nothing else. Sound was also there. So he tells us that silence was occasionally broken by the sounds of my family snoring. त्याचा फॅमिलीचे मेंबर्स त्याच्या बाजूला झोपलेले होते, त्या ठिकाणी ऑकॅजनली म्हणजे अधूनमधून, ब्रोकन by the sound of my family snoring,
माझ्या कुटुंबातले जे सदस्य माझ्या आजूबाजूला झोपलेले होते त्यांचा गोरण्याचा आवाज फक्त अधूनमधून येत होता. नॉट ओनली दॅट बट ऑल्सो समथिंग. इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ हाऊस स्पॅरोज. इंटरमिटंट मीन्स फ्रिक्वेंटली. चर्पिंग म्हणजे चिवचिवाट करणे. इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ हाऊस स्पॅरोज. अधूनमधून घरगुती चिमण्यांचा गलका, त्यांचा आवाज तो यायचा. द हार्श काविंग ऑफ अ क्रो. अजून त्यांच्यासोबत कावड्याचं अत्यंत कर्कश पद्धतीने काव काव करणं सुद्धा त्या ठिकाणी ऐकायला यायचं. आणि बिकॉज ऑफ दॅट द सायलेन्स वॉज डिस्टर्ब. नंबर 1 सायलेन्स डिस्टर्ब कोणाकोणामुळे होत होतं तर फॅमिली स्नोरिंग. नंबर 2 इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ द हाऊस स्पॅरोज. नंबर 3 हार्श कॉविंग ऑफ अ क्रो. आणि नंबर 4 द श्रिल कॉल ऑफ अ काईट फ्लाइंग हाय अबोव द ग्राउंड. जमिनीपासून उंचावर उडत असलेली जी पतंग होती तिचा आवाज, तिच्या सळसळ. त्याचप्रमाणे कावड्याचं जे काव काव करणं होतं अत्यंत कर्कश पद्धतीने त्याच्यामुळे. अँड इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ द हाऊस स्पॅरोज. घरगुती चिमण्यांचं अधूनमधून येणं, त्यांच्या चुचवाट करणं हे पण त्या ठिकाणी त्या सायलेन्समध्ये डिस्टर्ब करण्याचं काम करत असायचे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 1 नंबर त्याच्या कुटुंबातल्या सदस्यांच्या गोरण्याचा आवाज. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. Now he was reading in a quiet and very calm situation. It was a noon time, but suddenly writer heard a group of street dog barking furiously in a distance. दुपारच्या वेळेस शांततेने वाचत असताना रायटरला अचानकपणे कुत्र्यांची झुंडी जी होती तिच्या भुंकण्याचा आवाज आला. आय चोज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माइट हॅव कॉर्नर अ हॅपलेस पिग. आय चोज टू इग्नोर द कमोशन. कमोशन मीन्स कन्फ्युजन और नॉइज. गोंगाट, गोंधळ. रायटर म्हणतोय की हा जो गोंगाट होता या गोंगाटाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. असा विचार करून की जणू काही कुत्र्यांची जी झुंड आहे त्या कुत्र्यांच्या झुंडीने हॅपलेस अनफॉर्च्युनेट. हॅपलेस म्हणजे काय? अनफॉर्च्युनेट. आणि पिग म्हणजे डुक्कर. एखादं दुर्दैवी डुकराच्या पिलूला कुत्र्याच्या झुंडीने एखाद्या कोपऱ्यामध्ये भुंकून त्याला मारण्याचा ते प्रयत्न करतायत असा विचार लेखकाने केला. बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर अँड मोर ॲग्रेसिव्ह अँड द अलार्म काविंग ऑफ अ फ्लोक ऑफ क्रोज ॲडेड टू द कॅकोफोनी. बट सून व्हॉट हॅपन? Whatever the writer was thinking, it was completely his guessing. He did not see the actual situation by coming out. So he only guessed by sitting inside of the house while reading. The actual, what happened then? Soon the barking became louder and more aggressive. कुत्र्याचं भुंकणं अधिक जास्त मोठ्याने आणि अधिक जास्त संतप्त असं त्याला ऐकायला यायला लागलं. अँड द अलार्म्ड काविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडेड टू द कॅकोफोनी. कॅकोफोनी मीन्स लाऊड हार्श नॉइजेस. ऑलरेडी देअर वॉज कमोशन. Already there was noise of the dog, and to add that confusion or that
commotion, the crows were also cawing very furiously, making great noise. त्यांच्या त्या गोंधळामध्ये अजून जे कावळे होते त्या कावड्यांचा काव कावचा आवाज येऊन गोंधळामध्ये अधिक भर घातला गेला. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर. अजून लेखकाला असं वाटलं की हा जो डिस्टर्बन्स होता त्याचा वाचण्यामध्ये आलेला अडथळा आवाज गोंगाट, हा गोंगाट त्याचा अधिक जवळ येत होता. क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. टू गेट बेटर ऑफ, च्यावर विजय मिळवणे, ला पराभूत करणे. क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. आता त्याचं मन वाचनामध्ये ॲक्च्युली रमलेलं होतं. बट बिकॉज ऑफ द कमोशन ऑफ द डॉग्स, देन ॲडिंग टू द काविंग साऊंड ऑफ द क्रोज, ऑल दॅट सिच्युएशन बिकेम्स ग्रेटर दॅन हिज कॉन्सन्ट्रेशन. त्याची जी एकाग्रचित्तता होती वाचण्यामध्ये त्याच्यापेक्षा अधिक जास्त कोणी मात केली तर या गोंधळ्याने. क्युरिओसिटी, त्याची जिज्ञासा, क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, आणि जिज्ञासेने त्याच्या मनावर मात केली. लिव्हिंग द बुक असाइड, सो द रायटर लेफ्ट हिज बुक असाइड. त्याने पुस्तक बाजूला ठेवलं. आय रश टू द वरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन. आणि तो घाईघाईने वरांडामध्ये पळत गेला पाहण्यासाठी की काय घडतंय, काय गोंगाट चालू आहे हे पाहण्यासाठी.